Hello students, today we are going to see the first chapter of our syllabus, that is custom duty. So before moving to the custom duty, let me see what do you mean by customs. So customs means our culture, our traditions, our system. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ವ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್, ವೈ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅರೈವ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ other place. So in that period they are providing the gifts, they are giving the gifts to that king. But nowadays everything has changed. So here country to countries want to sell their goods to the other countries, so government is going to be interfere on that. So for example, suppose apple want to sell their phone ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು 50,000 ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ nowadays everything has changed. So every government has rights to take a particular percentage on different types of goods. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ದಟ್ he can take everything. Now it is a government, so they are going to charge a particular amount of tax, and whatever they are charging, this is called as a customs. Okay, so this is a particular basic history of the custom. So I hope ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. So custom duties refers to the tax imposed on the goods when they are transported across the international borders. The objective behind laying the custom duty is to safeguard each nation's economy, jobs, environment, residents, etc. By regulating the movement of goods, especially prohibited and restricted goods in and out of the country. So see the first sentence, the custom duty refers to the tax. As I told you, this is the tax which is imposed on the goods when they are transported across the international border. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ one amount you have to pay, that is a tax, and that is a custom duty. The objective behind laying the custom duty is to safeguard each nation's economy, jobs, environment, residential, and etc. to prohibit and restrict the goods in and out of the country. So there are many mottos behind which why we are applying the custom tax. One is to safeguard each country's economy. Okay, another is the people's, their jobs, the environments, then the regulations,
and movement of the goods. These are all the motto behind why we are applying the custom duty. Okay, so here I will give the example so that you can understood ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, now here is another country. This is Sri Lanka. Now as you know, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ 150ದು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 150ದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಚೈನಾ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೋ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು 150 ಬೇಡ, 190 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು? 190 ಇದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ 150 ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 190 ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 190ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು 190ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 150ಗೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು 20 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು 170ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 190. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದು? 170ದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 190ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಓಕೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ 170 ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ 20 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಗೂಡ್ಸ್? ಅದು 190ದು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 190ದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, 190 ರೂಪೀಸ್ದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 190ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 190ದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 190ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 20 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಇಕಾನಮಿ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 180 ಇದೆ, ಇವರು 170 ಮೇಲೆ 130 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 200 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಓನಿಯನು 80 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು,
ಓನಿಯನ್ 80 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು 40 ರುಪೀಸ್ 60 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 80 ರುಪೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 120 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಓನಿಯನ್, ದೆನ್ ಪೇ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. 100% ಅಂದರೆ 80 ಮೇಲೆ 80 ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 160ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರು ಹಮ್ಲಾ ಮಾಡಿದರು, ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೋದಿನೇ. ಸೊ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 300% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಅಂದರೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ the sellers or manufacturers interest. They try to protect our residentials, our country's economy. So this is all custom duties work. So in short, custom duty is usually imposed on the import goods. I am not saying it is not imposed on the export good. Export goods ಮೇಲೆ ಕೂಡ custom duty ಆಗುತ್ತೆ, but very low. Just I told you in the onion case ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1962ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So this act is a conciliating enactment providing levy of import and export duty on the customs on the goods imported into or exported from India through sea, air or land. So it provides for the provision on levy and collection of duty, import and exportation, transshipment, prohibition on importation and exportation of goods, warehouse duty. So in short, custom act, it is the act which is applicable on import and export duties. Okay, it is also applicable which is contain what is the collection of duties, then exportations of goods, everything. So one thing I just want to clear is that custom or tax, it is applicable on the goods, okay, not on any transport. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇ ದ 35% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 35% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು take that Apple phone by aeroplane, by ship, that doesn't matter. ಅದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ 1962. Now we will see what is the objective of custom duty. First objective is to prevent illegal imports and exports of goods. Second, to raise revenue of the nation. Third, to regulate imports of foreign goods into India. To conserve foreign exchange, regulatory supply of the goods into domestic market.
to provide protection to the domestic industry from foreign competition by restricting imports of selected goods and services, import license, import quotas and outright import ban. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 150 and 190 rupeesದು ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ದೆನ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? BOP ಆ್ಯಂಡ್ BOT ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓನಿಯನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ. ದೆನ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕಾನಮಿ, residents, job, environment by controlling flow of goods. Just I explain in a meaning. Okay, so I hope you understood the objective of customs. Okay, now we are going to see what are the important terms or definition under the Customs Act 1962. That means there are certain important terms which are going to be used again and again whenever we are going to solve the problems. Okay, so these are the list you can see here. I will directly move to the first one, that is goods. Goods includes what? Goods means aircraft, vehicles, products, stores, baggage, currency, any kind of movable property, that is called as a goods here. Now second one is what is import. Okay, import, it's a grammatical variations or cognate expressions, means bringing into India from a place outside India. So import is cognate here is nothing but a certain type of language. Okay, so here import means nothing but which is come outside the India within the into the India, that is the import. Now next is importer. Importer in relation to the goods any time between their importations and the time when they are clear for home consumptions include any owner or any person holding himself out to be importer. Means in a simple language, imported is a person who at any time send the goods to the one country from the other, that is a importer. Now what is imported goods? Imported goods means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been clear for home consumptions. Okay, ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್. ದ goods should be goes from your place to another place. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದು goods, the goods should be brought into the India. Okay, it should not be consumed here only. So that is the imported goods.
Next is export under section 2 of 18. Exports is a grammatical expressions same here. That means taking out the India to the place outside the India. Okay. That means exchange of any property, any movable property from India to the other country. That is the export. And import is the same. Exchange of any property from other state into the India, that is the import. Now who is the exporter? Exporter in relation to any goods in time between their entry for export and the time when they are exporting. Include any owner or any person holding himself out to be a exporter. So exporter is a person who is holding the goods, who is the owner of the goods. Okay, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸು ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅ exporter. Now what is export goods? Export goods means any goods which are to be taken out of the India. Okay. Now what is prohibited goods? Prohibited goods means any goods the importer or exporter of which is subject to an prohibition under the act. Means what here? Okay, now prohibition goods in the moods which are harmful goods, for example tobacco, alcohol, like this, okay, which come under the prohibitions act, that is a prohibited goods. Now what is dutiable goods? The terms is defined to means any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid. It means to say that the name of the product or the goods should find a mention in the custom Traffic Act. Okay, so here Custom Tariff Act is there. We have studied already Custom Act. So Custom Tariff Act nalli sorry only two schedules are there. One is import and one is exports. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಏನಿರ್ಬೋದು. So those are the goods are included in a custom tariff act. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್. So these goods are called as a dutiable goods. Okay. So in short, the goods which are included in a custom tariff act and duty on such goods are called as a dutiable goods. Now term India, as you know. Now next it's Indian customs waters. Okay. Now here this is the new to you. First of all we will see what do you mean by this, then I will explain you these terms by one diagrams. So the Indian custom waters means the water extending into the sea up to the limit of contiguous zone of the India under the section 5 of territorial waters. Indian custom water extend up to the 25 nautical miles NM ಅಂತಾರೆ from the baseline. Thereby Indian customs water cover both Indian territorial waters and contiguous zone as well. So how we are going to see this? Just a minute, I will explain you with this diagram. Now see. Okay, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೈ ವಾಟರ್ ಏನೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ಈ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಝೋನ್. ಇದು ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 25 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 24 ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 12 NM ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತಾರೆ, 2 zones ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆರಿಟರಿ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, a mandatory requirement under Section 30 of the Customs Act 1962. The import general manifest that every shipping line or its agents need to file within the 24 hours before its ships enter into the water and has to cargo to discharge at the port of the call. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಟೆರಿಟರಿ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಿದಿನ್ ಆ ಶಿಪ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು 24 hours ಬಿಫೋರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, IGM ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ and the carrier has followed all the statutory requirements and that all ships carry all the requirements. Okay, the same things. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆರಿಟರಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು 24 hours ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ IGM ಇದು ಅದೇ ಥರಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ unaccompanied baggage but does not include motor vehicles. Okay, baggage includes everything but does not include motor vehicles. Bill of entry. The bill of entry is the basic documents for the assessment of custom duty. Okay, now what is a bill of entry? It is a basic document. Okay, so custom duty ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ bill which is going to be presented. Then bill of export means what? The exporter of any goods shall make the entry. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ್ಯಾಟ್ bill should be in prescribed form and that should be entered in a book. That is called as a bill of export. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, that time you are going to show the bill of entry, and when you are actually landed the goods, that time you are going to be show the bill of export. Okay, and the last is anti-dumping duty. This is very important. What is that? Anti-dumping duty ನಲ್ಲಿ 2 parts ಇದೆ. One is dumping, second is anti-dumping duty. So dumping means what? First of all, see here, suppose a exporter exporting the goods the lower price than the domestic price. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್
60 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 40 ರುಪೀಸ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಂಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, 40 ರುಪೀಸ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದೇ 30 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಪೋಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, what do you mean by customs, what are the custom duties, and custom act ಅಂದರೆ ಏನು, plus objective of custom, and the last one, what are the terms in a customs act. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.